न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। लगातार सवेर तो असी पल पल की अपडेट पल पल की कवरेज दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 दी टीमां हर बॉर्डर ते हर उस पॉइंट ते मौजूद ने जिथों किसान लंघ रहे ने या जिथों पुलिस ने बैरीकेडिंग की हुई है। हुण ये अपडेट है कि दिल्ली तो पहला पानीपत दे विच किसानां ने डेरा लाया है जो हरियाणा के किसान ने, पर जिहड़े पंजाब के किसान ने वो रात नूं भी पानीपत तो अगे वध रहे ने। हरियाणा के किसानों ने फैसला किया कि वह पानीपत ही रुकणगे ते सवेरे इत्थों चलणगे और पानीपत च अगे किसानों को रोकण दे लई वड्डे प्रबंध किए गए ने। शंभू कुरुक्षेत्र करनाल दे नाके तोड़ के पानी दियां बुछाड़ां चलदे हंझू गैस के गोले चलदे किसान अगे वधे ने ते इस वेले पानीपत पहुंच चुके ने। पानीपत नूं भी क्रॉस किया जा रहा है पंजाब के किसानों वालों। कल खेती कानूनों के खिलाफ दिल्ली दे विच वड्डे प्रदर्शन की किसान तैयारी कर रहे ने। इसे करके 2 दिन का यह प्रोग्राम उलीकिया गया सी, पर अज का दिन इन्ना ज्यादा वड्डा हो गया कि जगह जगह बैरीकेडिंग, जगह जगह वड्डे पत्थर, जगह जगह अथरू गैस के गोले, जगह जगह पानी दियां बुछाड़ां, इस सब कुछ नूं क्रॉस करते अज का दिन किसान पानीपत के नेड़े जा लगे ने और इस वेले पानीपत नूं भी क्रॉस कर रहे हैं जिथों दिल्ली का रस्ता बस कुछ ही दूरी का बचता है। पर वो रस्ता कितना औखा होवेगा और उस रस्ते दे विच कितनियां रुकावटां होणगियां, ये असी नाल दी नाल अपडेट तुहानूं दसदे रवांगे कि किसान किस तरीके नाल उन्हां रुकावटां दे नाल दो चार हुंदे ने। ते उधर अज शंभू बॉर्डर ते भी नौजवानों का उत्साह दिखा। पुलिस के कैंटर ते 2 नौजवान चढ़ गए। कैंटर सामने ट्रक ला के एक नौजवान चढ़िया और वाटर कैनन की दिशा बदलने की कोशिश की। कल अंबाला च एक नौजवान ने वाटर कैनन की दिशा बदली सी। अज एक नौजवान फिर वाटर कैनन ते चढ़िया और उसकी दिशा बदली। काफ़ी हद तक ये नौजवान सफल भी रहा। ये तस्वीरें असीं दिखा रहे हैं। कल एक नौजवान ने ट्रैक्टर ते छलांग मारी सी और उसकी दिशा बदल के वह ट्राली ते छलांग मार के काफले नाल अगे लंघ गया सी। अज होर नौजवान नज़र आए ने जिन्हां ने वाटर कैनन की दिशा बदलने की कोशिश की और किस तरीके नाल और कितनी खतरनाक जगह ते, क्योंकि ये पुल है एक बहुत उच्चा, अगर पैर फिसल जाता तो कित्थों तक नुकसान हो सकता सी इन्हां नौजवानों का। पर इन्हां ने इस चीज़ की परवाह नहीं मनी तो वाटर कैनन की दिशा बदली। ये तस्वीरां पुल के नीचे जो खड़े ने उन्हां वालों लईआं गईआं ने, जो साडे सहयोगी कवर कर रहे सी, जो कैमरामैन पुल के थल्ले खड़े होकर इस प्रदर्शन को कवर कर रहे सी। दूर तो ये उत्तों तस्वीरां लईआं गईआं ने। ये जिहड़े कैंटर पार्क किए गए सी सड़क के विचाले किसानों को रोकण दे लई कि टेढ़े तरीके नाल इन्हां कैंटरां नूं या ट्रक्कां नूं पार्क किया गया। उन्हां दे अगे पानी वाली गड्डी खड़ी कर दी गई कि जो किसान नेड़े आउणगे तो पानी दीयां बुछारां कीतियां जाणगियां। पर उस कैंटर ते चढ़ के ये नौजवान वाटर कैनन की गड्डी तक पहुंचे और तोपां दा जल तोपां दा मूँह दूजे पासे करन दी कोशिश की। 2 तस्वीरां, एक अंबाला की कल की तस्वीर, एक अज दियां शंभू बॉर्डर दियां तस्वीरां जिथों जल तोपां दा मूँह बदलिया। नौजवानों ने किस कदर नौजवान इस अंदोलन दे विच हिस्सा लै रहे हैं और किस कदर अपनी शमूलीयत दिखा रहे हैं, ये तस्वीरां बाखूबी बयान करदियां ने। कई बारी तस्वीरां नूं देख के उन्हां बारे कुछ बोलने की जरूरत नहीं हुंदी, तस्वीर आप जी सब कुछ बयान कर दिंदी है। दूसरे पासे 6 तस्वीरां वख-वख बॉर्डरस तो अज शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, अंबाला चंडीगढ़ बॉर्डर, करनाल, टोहाना, जींद, जिथों जिथों किसान लंघे ने इन्हां रुकावटां नूं दूर करते हुए इस वेले पानीपत क्रॉस कर रहे ने। कोशिश है उन्हां दी कि अज रात दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचा जाए, पर पुलिस ने वड्डे पद्धर ते इंतजाम कीते ने। कुछ देर पहला असीं रिपोर्ट दिखाई सी पानीपत दे विच सोनीपत दे नेड़े किस तरीके नाल वड्डे वड्डे पत्थर लाए गए ने, मिट्टी दे वड्डे वड्डे ढेर ला दिते गए ने, टिप्पर लिया के सड़क ते खाली कीते गए ने। उन्हां रुकावटां नूं रात के हनेरे दे विच किसान किस तरीके नाल पार करनगे, ये होर भी चुनौती भरिया काम है। पर जो तस्वीरां अज दिन भर नज़र आईयां ने उसनूं देख के लगता है कि
ਪਾਣੀਪਤ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਹੋਈ, ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਚੱਲੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਸੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ। देखो ये साडा पहला तय सी भी असीं दिल्ली जावांगे, जे कोई हरियाणा सरकार जां दिल्ली सरकार राह च रोकदी आ मोर्चा उत्थे ला के बैठांगे। ये बकायदा सही मीटिंग तय करके साडा मीडिया च दिता होया, अखबारां च असीं दित्ती हुई खबर उही होया। असीं 23 तरीक नूं ट्रायल करके देखिया सी भी सानूं कहां जाण दिंदे। साडीਆਂ 50 ट्रालियां जदों इत्थे हरियाणे दे विच वड़न लगीਆਂ ते हरियाणा पुलिस ने साडीਆਂ ट्रालियां रोक लीਆਂ। ਤੇ ਲੰਬੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ BKU ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅੜ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਨਾਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਲ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸੜਕ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਚਾ ਹਾਈਵੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੀਵਾਂ ਹਾਈਵੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਉੱਚੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ 3 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀ ਰਹੀ, ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ ਕੀ ਰਿਹਾ, 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਤਲਖੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ। ਸਹਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨਾ ਧੱਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇਵੋ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਜਣ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ये कह रहे हैं कि हमने इंसाइट किया लोगों को, ये उनका गलत बयान था। हमने कभी नहीं इंसाइट किया। अब हरियाणा में देखो, हरियाणा के किसान सब एजिटेट कर रहे हैं, उनको भी मैं इंसाइट कर रहा हूँ। ये तो जो किसानों के मन में बात है आफ्टर द पैसेज और जो बिल्स पास किए गए हैं किसान विरोधी जो इनको हम कहते हैं, उनका रिएक्शन ऑटोमेटिकली होता है। आज पंजाब में हुआ, आज हरियाणा में हुआ, और हरियाणा है उनका स्टेट, उसमें हुआ, तो उनका दिस इज जस्ट किसानों का नेचुरल रिएक्शन है। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ 3 ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੋਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੂਜੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜਾ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ, ਧੋਖੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਸਤੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। पंजाब के मुख्यमंत्री ने, पंजाब की सरकार ने उकसाया है, और जिस प्रकार का उनको ये सारे काम शोभा नहीं देते लोकतांत्रिक सरकारों के नाते से, हमारे यहाँ अगर वो अपने पास रोक लेते और हमारे यहाँ का वातावरण खराब न करने देते तो बहुत ही अच्छा होता। अगर हमारे हरियाणा का वातावरण खराब कर रहे हैं तो ये पंजाब के लोग और जो उकसाए गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की कांग्रेस सरकार के। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਦਾਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਜ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਜੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਨਾਕੇ ਖੋਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲੜਨ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਦੋਨੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਖਨੌਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਉਹ ਰੁਕ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਾਬਤੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਘੋਲ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਲੱਗੂਗਾ ਪੂਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਕੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਨਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਈ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਊ, ਬੈਠਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, 7-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਰੁਕੂਗਾ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁਕਣਾ ਹੈ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਲਾਈਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਔਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਪਸ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਲੇ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਣੀਪਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀਪਤ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ये कानून किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। हमारे किसान भाई और बहनों को पंजाब में कुछ भ्रम है, तो हम लोगों ने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर भी वार्ता की, मेरे स्वयं के स्तर पर भी चर्चा हुई किसान यूनियन के लोगों से, और उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी तो हमने कहा ये चर्चा जारी रहेगी। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर हर चीज तो ब्लॉकेट कर देता,
बैरियर पंजाब के नाल ऐ लाया जिवें पंजाब के देश का हिस्सा नहीं। कि पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? कि पंजाब की इंडस्ट्री हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? कि पंजाब के किसान ने देश को कंट्रीब्यूशन किया, उसका कोई असर थोड़े दिल च नहीं है? ऐ राज चल रहा है जिवें कि डिक्टेटरशिप का राज है। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪੈਦਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾਨਾੜ ਪਾਠਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? मैंने यूपी जाना है, बनारस। ਯੂਪੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? नहीं ऐसी ट्रेन है अंबाले तो, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ टिकट है। हाँ, अम्बाला से पैदल ही चले आ रहे हो? नहीं सर, कुछ किलोमीटर बस मिला, उसके बाद पैदल आ रहे हैं। कितनी देर से पैदल आ रहे हो? 17-18 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं। तो कहाँ जाना है? 4 घंटे हो चुके हैं। सर बिहार जाना है। तो किस तरह से सफर तय करेंगे? सर तो रास्ते में तो कुछ नहीं मिलने वाला। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ।